Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. You are watching fresh manna from heaven. పరలోకం నుంచి తాజా మన్నా అనే ఈ యొక్క వర్తమానం మీరు వింటున్నారు. I know many of you are getting blessed in so many ways, and you people are sharing, and some of you are hearing one time, even some people 2 times, even 3 times also regularly every day you're listening. మీరందరూ కూడా ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఎంతగానో ఆశీర్వదింపబడి ఎన్నో సార్లుగా మీరు వింటున్నారు కనుక దేవునికి వందనాలు. I keep hearing many testimonies of God's goodness, of how you're getting blessed by fresh manna from heaven. ఈ యొక్క ఫ్రెష్ మన్నా అనే ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మీరు ఎంతగానో ఆశీర్వదింపబడుతున్న సాక్ష్యాలు నేను వింటున్నాను. I thank God for your life and what God is doing in your life. దేవుడు మీ పట్ల చేసిన అద్భుత కార్యాలను బట్టి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. We are in Christmas season. మన క్రిస్మస్ సమయంలో ఉన్నాం. It's a new fresh season. ఇది ఒక నూతనమైన కాలము సమయమైనది. It's a season of power and glory and blessings. ఇది దేవుని యొక్క శక్తి మహిమ ఆయన ఆశీర్వాద గడియ అయ్యున్నది. It's a season of revival. అది గొప్ప ఉజ్జీవపు సమయమైనది. It's a season of renewal and restoration. అది మళ్ళీ పురికొల్పబడి ఉజ్జీవింపబడే సమయమైనది. God is making everything new. దేవుడు సమస్తాన్ని నూతనపరుస్తున్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. Today another dynamic topic is coming for you. ఈ రోజు మీకు ఒక శక్తివంతమైన అంశం మేము ఇస్తున్నాము. We are coming to the ending and the closure of this year 2024. మనం ఈ యొక్క సంవత్సరం యొక్క అంతంలోనికి వచ్చి ఉన్నాము. ఆ చివరి సమయంలో గడియలో ఉన్నాము. Yeah, only few more days are there. ఇంకా కొన్ని దినాలే ఉన్నవి. This is the season of your preparation. ఇది నువ్వు సిద్ధపాటు కలిగే సమయమైనది. God Almighty has brought a new year kept before your eyes. మన ఎదుట దేవుడు ఒక నూతన సంవత్సరము ఉంచి ఉన్నాడు. The Holy Spirit is taking you into a season of great preparation. మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక సిద్ధపాటుతో నిన్ను ఒక నూతన కాలంలోకి నడిపిస్తున్నాడు. How can you prepare yourself? నిన్ను నీవు ఎలా సిద్ధపాటు చేసుకోగలవు? The topic of my message today. ఈరోజు నా అంశం పేరు The power of thanksgiving. కృతజ్ఞతలో ఉన్న శక్తి. Hallelujah. Hallelujah. Power of thanksgiving. కృతజ్ఞతలో ఉన్న శక్తి. The Holy Spirit told me the other day. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మొన్నటి దినాన చెప్పాడు నాతో. 2 things. రెండు విషయాలు. 2 things require. రెండు విషయాలు అవసరమైనది. Thanksgiving. ఒకటేమో కృతజ్ఞత అర్పణ. Spiritual preparation. ఆత్మీయ సిద్ధపాటు. These 2 things you can go and you can prepare yourself for the coming year. ఈ రెండిటితో మనం సిద్ధపాటుతో నూతన సంవత్సరంలో ప్రవేశించగలం. Psalms chapter 100 verse 4. కీర్తనలు 104వ వచనం. Psalms 100 verse 4. కీర్తనలు 104వ వచనం. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. Verse 5 also. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endures to all generations. కృతజ్ఞత అర్పణలు చెల్లించుచు ఆయన గుమ్మంలో ప్రవేశించుడి, కీర్తనలు పాడుచు ఆయన ఆవరణములలో ప్రవేశించుడి, ఆయనను స్తుతించుడి, ఆయన నామమును గణపరచుడి. యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిత్యముండును, ఆయన సత్యము తరతరములుండును. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to God. దేవునికి మహిమ. How can you enter into the gates? మరి ఏ రీతిగా మనం గుమ్మంలో ప్రవేశించగలము? How can you enter into 2025? 2025వ సంవత్సరంలోకి ఎలా మనం ప్రవేశించగలం? How can you enter into God's power? దేవుని యొక్క శక్తిలోకి మనం ఎలా ప్రవేశించగలం? How can you enter into the higher dimensions where God Almighty has reserved and installed great and mighty things for you? దేవుడు నీకై దాచించిన ఉన్నతమైన శక్తివంతమైన కార్యాలకు నిన్ను ఎలా ప్రవేశించగలవు? How can you tap into all those things? ఏ రీతిగా నువ్వు వాటిని పొందుకోగలవు? How can you prepare yourself for the coming year? నూతన సంవత్సరంలోకి నిన్ను ఎలా సిద్ధపాటుతో ఉండగలవు? How can your gates and your portals be open for you? నీకై ఆ యొక్క గుమ్మములు ఆ యొక్క ఆత్మ పరుగులు ఎలా తెరవబడాలి? Thanksgiving is the golden key. దానికి కేవలం కృతజ్ఞత అర్పణ అనే ఆ యొక్క తాళపు చెవి మాత్రమే. Thanksgiving is the key. కృతజ్ఞత అర్పణ అనేది తాళపు చెవి. Thanksgiving is the key for your miracles. కృతజ్ఞత అర్పణ అనే ఒక తాళపు చెవి ద్వారా నీ అద్భుతము. Hallelujah. Hallelujah. Take your time this few days before you enter into new year. Think about January to December, how many great things God has done for you. మరి ఈ నూతన సంవత్సరంలో ప్రవేశించక ముందు నీవు కొంత సమయము దేవునితో గడిపి ఈ ఒక జనవరి నుంచి ఈ రోజు వరకు దేవుడు చేసిన నీ పట్ల చేసిన అద్భుత కార్యాలను తలపోయు. Hallelujah. Hallelujah. John chapter 6 verse 11.
యోహాను 6వ అధ్యాయం 11వ వచనము. John chapter 6 verse 11. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయం 11వ వచనము. And Jesus took the loaves when he had given thanks, he distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting down, and likewise of the fish as much as they wanted. యేసు ఆ రొట్టెలు పట్టుకుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి కూర్చున్న వారికి వడ్డించెను. అలాగున చేపలు కూడా వారికి ఇష్టమైనంత మట్టుకు వడ్డించెను. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Jesus Christ is a role model example for you and me and the church and the world. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువే మనకు ఒక మాదిరి అయి ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ has this thanksgiving anointing upon him. మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువుపై కృతజ్ఞతార్పణ యొక్క అభిషేకం ఉన్నది. Nobody can be like Jesus. ఎవరు కూడా యేసు ప్రభువులా ఉండలేరు. Jesus Christ is the most thankful person in the whole world. ప్రపంచమంతటిలో చూసినట్లయితే ఆయన ఒక్కడే ఎంత కృతజ్ఞతార్పణలతో ఆయన ఉన్నట్టుగా చూస్తాం. Jesus Christ's heart and mind is a thankful heart, is a thankful mind. ఆయన మనసు ఆయన యొక్క భావం అంతా కూడా కృతజ్ఞతలతో నింపబడి ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. A thankful man is a thankful man. ఎవరైతే ఆ యొక్క కృతజ్ఞతార్పణలు చెల్లించగలరో వారు విస్తరించబడిన వారు. Hallelujah. Hallelujah. God fills their tank for the person who is full of thanks. దేవుడు వారి యొక్క నిధులను నింపుతాడు ఎప్పుడైతే వారు కృతజ్ఞతలతో నింపబడి ఉంటారు. Look at Jesus Christ. యేసు ప్రభువును ఒక్కసారి చూడండి. He is the son of the living God. ఆయన జీవంగల దేవుని కుమారుడై ఉన్నాడు. He is the creator of the heaven and the earth. భూమి ఆకాశాలను సృష్టించిన సృష్టికర్త అయి ఉన్నాడు. He is the one who made the fishes. He is the one who made the creation. He is the one who made the universe. He is the one who made the innumerable angels. He is the one who made the heavens and the earth. He is the one who made everything. మరి సమస్త సృష్టిని చేసిన సృష్టికర్త అయి ఉన్నాడు. మరి దేవదూతలను సృష్టించిన సృష్టికర్త అయి ఉన్నాడు. మరి ఈ యొక్క చేపలను చేసిన సృష్టికర్త అయి ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. This great creator ఈ గొప్ప సృష్టికర్త stands in the midst of 5,000 people. 5,000 మంది మధ్యలో నిలబడి Takes the ordinary 5 loaves, ఆ యొక్క 5 సాధారణమైనటువంటి రొట్టెలు చేత పట్టుకొని 2 small fishes. 2 చిన్న చేపలు పట్టుకొని He enters into the dimensions of thanksgiving. ఆ యొక్క కృతజ్ఞత అర్పించే పరిధిలోనికి ప్రవేశించాడు. Wow. Such a great God అంత గొప్ప దేవుడు takes small 5 loaves, small fishes, and he is thanking the Father. ఆ యొక్క చిన్న ఆ స్వల్పమైనటువంటి ఆ రొట్టెలను ఆ చిన్న చేపలను తీసుకొని తండ్రికి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాడు. He values the blessings. ఆ యొక్క కొద్ది ఆశీర్వాదాన్ని కూడా ఆయన దానికి విలువ కడుతున్నాడు. If Jesus the great can take the small and thanks the Father, then how much more you and I we need to. చూడండి యేసుక్రీస్తు ప్రభువే ఆ చిన్న అల్పమైనవి తీసుకొని తండ్రికి అంతగా కృతజ్ఞతార్పణలు చెల్లించినట్లయితే నీవు నేను ఎటువంటి స్థితిలో మనము ఎంతగా మనం కృతజ్ఞతార్పణలు చెల్లించాలి. Many a times we take the things take it for granted. మరి దేవుడు మనకి ఇస్తున్నటువంటి ఆశీర్వాదం మనం ఎంతగానో నిర్లక్ష్య పెడుతుంటాం. We take it lightly. మనం చాలా సులువుగా వదిలిపెట్టేస్తాం. Never despise the small things God gives to you. దేవుడు మనకి ఇచ్చే అల్పమైన వాటిని తృణీకరించవద్దు. Start thanking the Lord for the 5 loaves and the 2 fish God has given to you. దేవునికి ఇచ్చిన 5 రొట్టెలు 2 చేపల్ని బట్టి నువ్వు దేవుని స్తుతించు. Verse 23 says, 23వ వచనం, however other boats came from Tiberias near the place where they ate the bread after the Lord had given thanks. అయితే ప్రభు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించినప్పుడు వారు రొట్టె భుజించిన చోటునకు దగ్గరనున్న తిబెరియా నుండి వేరే చిన్న దోణెలు వచ్చెను. Thanksgiving marks the place for history. చూడండి ఎప్పుడైతే నువ్వు కృతజ్ఞతార్పణలు చెల్లిస్తావో అక్కడ ఒక చరిత్ర సృష్టింపబడుతుంది. That place changes. ఆ స్థలం మార్చబడుతుంది. Heaven marks that place. పరలోకం దాన్ని గుర్తిస్తుంది. This place is the place where Jesus Christ has given thanks to God. ఈ స్థలంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేవునికి స్తుతులు చెల్లించాడు. God Almighty marks that place. మరి దేవుడు ఆ సర్వోన్నతుడు ఆ యొక్క స్థలాన్ని చరిత్రగా మారుస్తున్నాడు. In God's eyes, thanksgiving has a great place. మరి దేవుని దృష్టిలో ఆ యొక్క స్తుతులు చెల్లించడం అనేది ఒక గొప్ప స్థానం వహించి ఉన్నది. The miracles of the multiplication happen when you give thanks. ఎప్పుడైతే నువ్వు స్తుతులు చెల్లిస్తావో అది మహా అభివృద్ధి చెందింది. Father, I thank you for every viewers who are watching. తండ్రి వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డను బట్టి నీకు వందనాలు. I pray the spirit of thanksgiving come upon them. ప్రభువా వారిపైన నీ స్తుతి అభిషేకము దిగి వచ్చును Let them గాక. consider the great things and the miracles God has done for them this year. ప్రభువా ఈ సంవత్సరం వారి పట్ల చేసిన ప్రతి అద్భుతాన్ని వారు తలపోసి నీకు కృతజ్ఞత
కృతజ్ఞతలు చెల్లించెదరు గాక. Let them count their stars, let them count the sand, let them count their blessings and begin to thank you, Lord. ప్రభువా వారి యొక్క నక్షత్రాలను, వారి యొక్క ఇసుక రేణులను, వారి యొక్క ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని లెక్కపెట్టి నీకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించెదరు. And you will mark those places. ప్రభువా నీవు ఆ వాటన్నిటి కూడా ఒక గొప్పగా నువ్వు చరిత్రగా నువ్వు మారుస్తావు. You mark those people. నువ్వు ఆ ప్రజలను గుర్తిస్తావు ప్రభువా. Thanksgiving man is a very special man to heaven. ప్రభువా స్తుతులు చెల్లించే వ్యక్తి పరలోకానికి ఎంతో ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి అయ్యున్నాడు. Even right now many miracles are popping, multiplication is coming. Lift your hands and receive what you need. ఇప్పుడే ఈ స్తుతులు చెల్లిస్తుండగానే మీ యొక్క గొప్ప అద్భుత కార్యాలు మీ పట్ల విడుదలైంది కాబట్టి మీ చేతులు పైకెత్తి దేవుని స్తుతించండి. Many healings and miracles are happening. Receive it. ఇప్పుడే దేవుడు స్వస్థపరుస్తున్నాడు, అద్భుతాలు విడుదల చేసి ఉన్నాడు. Bless you in Jesus name. యేసు నామములో మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాను. Amen. ఆమేన్. God bless you. Share your wonderful experience, your testimonies with us. మీ యొక్క సాక్ష్యాలు మాతో పంచుకోనండి. See you tomorrow. రేపు మనం కలుద్దాం. Amen. ఆమేన్.